हेलो, आप देख रहे हैं बीजापुर इन्फो और मैं हूं फिरोज़ रोज़िंदार। 2018 के असम्बली चुनाव की शुरुआत कर्नाटक में हो चुकी है और वोटरों को लुभाने के लिए कर्नाटक में अलग अलग पार्टियां अलग अलग कैंपेन की शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें बीजेपी ने एक कैंपेन शुरू किया है जहां वो कर्नाटक के अलग अलग स्लमों में जाएंगे और स्लम के किसी एक घर पे रुक के रात बिता के और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके हालात कैसे हैं। जब बीजेपी ने ये कैंपेन शुरू किया है तो कांग्रेस हो या दूसरे पार्टियां हो, अभी ये सवाल उठाने लगी हैं कि क्या स्लम वालों की परेशानियां बीजेपी वालों को तभी समझ में आ रही हैं जब चुनाव आ रहा है। अब तक उनको स्लम के बारे में या स्लम वालों के बारे में उनकी तकलीफ़ों के बारे में उनको ख्याल क्यों नहीं आया, ये सवाल उठ रहे हैं। जबकि बीजेपी ये कह रही है कि पिछले 5 साल में कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं है स्लमों में और उनकी हालत अभी भी खस्ता है। और इसी सिलसिले में उन्होंने एक रिपोर्ट भी जारी की है जहां वो कांग्रेस पे इल्ज़ाम लगा रही हैं कि पिछले 5 सालों में स्लम वालों के लिए कोई ख़ास काम हुआ नहीं, बुनियादी सहूलतें दी नहीं गई हैं। तो इस सिलसिले में इस प्रोग्राम में हम ये जानना चाहेंगे उन स्लम वालों से और उनसे जो स्लम वालों के लिए उनकी इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं कि सही मायने में क्या एक रात स्लम वालों के घर पे गुजारने से उनकी परेशानियां उनको बीजेपी वालों को समझ में आएगी और क्या इसका वो हल निकल पाएंगे, या ये बस सिर्फ एक चुनावी स्टंट है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आज हम जानेंगे उन लोगों से कि वो कांग्रेस वाले क्या सोचते हैं और बीजेपी वाले क्या सोचते हैं। देखेंगे हम आज उनकी राय क्या है। ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದವರು ಕಳೆದ 2-3 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಲಮ್ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನರ ಜೊತೆ ಬೆರೆತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ನಾಟಕ ಇದೆ, ರಾಜಕೀಯ ನಾಟಕ. ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಮತಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಇವರಿಗೆ ದಲಿತರು, ದೀನದಲಿತರು ಮತ್ತು ಬಡವರ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ಸ್ಲಮ್ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಇವರು ಸ್ಲಮ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೊಂದು ಸಲ ಇವರು ದಲಿತರ ಮನೆಗೆ BJPಯವರ ನಡಿಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಖಾನಾವಳಿಗಳಿಂದ, ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಂದ ತಿಂಡಿ ಊಟ ತರಿಸಿ ತಿಂದ ಜನ. ಮತ್ತು ಈಗ ಇವರು ಏನು ಸ್ಲಮ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಇವರು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗೋಂಥ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ಮಂಚ, ಗಾದಿ, ಹಾಸಿಗೆ, ಹೊದಿಕೆ ಇವೊಂದು ಇವರು ಊಟ ಮಾಡೋ ಪಾತ್ರೆ ಪಗಡಿ ಸಹಿತ ಇವು ಹೊಸವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕಳಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದು ಸಹಿತ ಊಟ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಖಡಕ್ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದ್ರಂತ ಇವರು. ಖಡಕ್ ರೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯಂದು ಖಡಕ್ ರೊಟ್ಟಿ ತರಿಸಿ ತಿಂದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ BJPಯವರಿಗೆ ಸ್ಲಮ್ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ, ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ತೋರಿಕೆಗಾಗಿ ಇವರು ಹೈ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಡ್ರಾಮಾ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದದ ಈಗ. ಆಗಾಗಲೇ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಇವರು ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಬಡವರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭ ಮಾಡೋದು, ಬಡವರ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳ ಲಾಭ ಮಾಡೋದು. ಇವರು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತಾಗಿ BJP ಯಾವತ್ತೂ ಬಡವರ ಪರ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂಥ BJPಯವರು ಮತ್ತು ಈ ಸಂಘಟನೆ ಅವ್ರ ಹಿಂದಿರಂಥ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತಂದು ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ಜನ. ಇವರು ಯಾವತ್ತೂ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇವರು ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಗಿಮಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜಕೀಯ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕ ಸ್ಲಮ್ ಮೋರ್ಚಾ ವತಿಯಿಂದ ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ಲಮ್ ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ಲಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತೊಂದರೆಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಬರುವ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ BJP ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಆಗುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಲಮ್ ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಸ್ವತಃ ಸ್ಲಮ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದಂಥ ಸ್ಲಮ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಜನರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲು ಒಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನರ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ
ನಾಯಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದ ನಂತರ ಮಾನ್ಯ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ನಂತರ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಲಮನ್ನು ನಾವು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕೊನೆಯ ಬಿಡುಗಡೆ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಸ್ಲಮ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಜನರ ಆಶಯ ಮತ್ತು ಆಲಿಸಿ ತೊಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಯಕರು ಮರುದಿವಸ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ಲಮ್ ಸರ್ವೆ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವರು ಇದು ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ಗಿಮಿಕ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂತ? ಅಲ್ಲ, ಇದು ಈಗ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾವು ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಚುನಾವಣೆ ಗಿಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸ್ಲಮಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ವೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಹೇಳೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವರು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದಂಥದ್ದು. बीजेपी जो अभी स्लम वास्तव्य प्रोग्राम कर रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? बीजेपी होंगे, कांग्रेस होंगे, जनता दल होंगे, जब इलेक्शन आता है तब उनको लोगों की याद आती है, दलितों की याद आती है, स्लम वालों की याद आती है. मेरे समझ में ये नहीं आ रहा, दलित बोलो दलित के घर में जाके सोएंगे, दलित के घर में खाएंगे, स्लम के घर के अंदर जाके सोएंगे. क्या इन्हों भगवान है, इन्हों आके सोने के बाद क्या पूरा स्लम एकदम हाईटेक सिटी बनता है? ये लोगों को पागल बनाने के धंधे हैं. हम हमारे स्लम अभिवृद्धि समिति की तरफ से बीजापुर के अंदर लोगों में जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं. हम संगठना हो रहे हैं. हमारे संगठना को देखकर ये अब घरों घरों को आकर सोने का प्रोग्राम बना रहे हैं. इससे कुछ होने वाला नहीं. हमारे लोगों को हम संगठित करके हमारे जो भूमि हक, हमारा एक स्टेट लेवल कमेटी है स्लम जन आंदोलन कर्नाटक, पूरे हर जिले में जाकर लोगों को संगठित कर कर इलेक्शन का वोट देने से पहले उनसे जवाब लेकर हम आगे का कौन सी पार्टी को वोट देना, कैसा देना, ये हम हमारे लोगों को जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं. आने वाले दिनों में बीजेपी हो या कांग्रेस हो या जनता दल हो, उनको क्या सबक सिखाना हमारे लोग सिखाएंगे. बीजापुर में टोटल स्लम्स कितने हैं अभी? बीजापुर के अंदर 95 स्लम हैं. उसके अंदर 54 स्लम डिक्लेयर हैं, बाकी के अनडिक्लेयर हैं. 54 स्लम के अंदर अब पिछले बीजेपी सरकार भी 5 साल यहाँ हुकूमत करी, वो भी आश्वासन दे के गई, कुछ नहीं की. कांग्रेस भी अब थोड़ा बहुत, वो भी सिर्फ स्लम बोले तो इनको बेंगलुरु मैसूर इतना नजर आ रहा है, दूसरे जिलों में स्लम नजर नहीं आ रहा. इलेक्शन आने के बाद हर जगह आने की कोशिश कर रहे हैं. जब आएंगे उनको जवाब ना, और अपना परिवार अपनी खानदान बढ़ाने के लिए इलेक्शन वाले या बीजेपी हो या कौन सा भी आज पार्टी होंगे, गरीबां के वास्ते तो नहीं, स्लम के वास्ते तो नहीं. और स्लम बोले तो पहला आते, स्लम इलेक्शन के पहले स्लम में आके रहेंगे, खाएंगे, दोस्ती करेंगे और ये करते वो करते, उनको भागदौड़ करेंगे चुपी. और वो तात्पुरता कहता है कि आए बरोबर क्या तो विचार नल का नहीं हमें करेंगे तो मैं हूं तो मैं MLA पास लेके जातू, मैं MP पास लेके जातू, ऐसा कहते. लेकिन स्लम में रहे वाले की हालत तुम्हें देखे तो फिर को देखो, बीजापुर में 91 स्लम है. एक तो भी स्लम ऐसा है कि उनको रहने घर, पानी पीने नल या उनका रोड या उनको संडास या ऐसी व्यवस्था है कि उन्हें भी जी सकते, ऐसा किसी का भी घर नहीं. वो सुअर कुत्ते सोने की तो भी जगह बहुत अच्छा हुआ, उससे भी खराब जिंदगी जीते. लेकिन इलेक्शन नजदीक आया, 100 पार्टी वाले आते घर घर को, हाथ जोड़ते आएंगे, राड़ा कहते नहीं, बच्चे कि हमारे नंगे रंदे सुमड़े रंदे कैसा रंदे उठा को लेंगे, घर में घुस को पानी मांगेंगे, पानी पियेंगे, सब करेंगे. लेकिन इलेक्शन हुए के बाद तुम कौन हम कौन? पहला हमारे लोगों को कुछ बोलने का है, मुझे हमारे जितने भी स्लम है उनको बोलने का है, तुम्हें पूरा एक लिस्ट करो जो भी काम हमारे गली में है, क्या इतने सालों से कोई भी नहीं करते आया, अगर कौन भी है आने वाला है तो वो सब पढ़ के हमारे सामने बैठ के वो सब लिख के हमें बॉन्ड करते, उसके ऊपर सिग्नेचर करने के बाद हमारे स्लम में घुसने का, नहीं तो स्लम में नहीं घुसने का. तो आपने देखा कि जब हमने लोगों से पूछा, बीजेपी और कांग्रेस वालों से भी पूछा कि जो बीजेपी वालों ने शुरू किया है कैंपेन, जहां वो
स्लम वालों के घर पे रुक रहे हैं। तो इस बारे में स्लम वाले क्या सोचते हैं, बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले क्या सोचते हैं। लेकिन बुनियादी चीज़ यही है कि पिछले कई वर्षों से भले कांग्रेस हो या बीजेपी हो, स्लम वालों को बस एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया है। उनकी बुनियादी सहूलतें देने के लिए कोई ख़ास काम नहीं किए। इसीलिए आज भी स्लम में लोग उसी खस्ता हालत में हैं, उन्हीं बुनियादी सहूलतों के लिए अभी भी वो लड़ रहे हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो भी भले बीजेपी हो या कांग्रेस जो भी कर रही है, ये सिर्फ़ एक चुनावी जुमला ना बन के ये सही मायने में उन स्लम वालों के लिए कोशिशें हों, उनकी ज़िंदगी सुधारने के लिए कोशिश हों, उनके घरों में बुनियादी सहूलतें, उनकी गलियों में बुनियादी सहूलतें लाने के लिए कोशिश हों। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले चुनाव के बाद तो कम से कम जो भी सरकार आएगी, उनकी सही मायनों में उनके डेवलपमेंट के लिए कोशिश करे, ना कि उन्हें फिर अगले चुनाव में वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करें। देखते रहिए बीजापुर इन्फो। शुक्रिया।